नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। यही भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेषक बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कारण आपणक राशिर स्वामी शनिदेव 2024 नवेम्बर मास 15 तारिख दिन बकरी मार्गी हेबाकु जाउछंती। सेथिपाई आपणकर जदि मकर राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भावरे देखंतु। आज आमे एही भिडियोरे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा कि शनि मार्गी हेबा परे आपणक जीवन रे किभଳି प्रभाव पकाइबे एवं ता सहित जानिबा शनि आपणक केउ गृह रे बकरी मार्गी हेबा पई जाउछंती एवं तांकर दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िक उपरे रहुछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भावे भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु शनि बकरी अवस्था रे बहुत दिन हेला थिले एवं एही अवस्थारे थिबा समयरे तांकर प्रभाव बहुत अधिक रहिथिला जहा फलरे आपणक जीवन रे बहुत अधिक दुख कष्ट बढ़ी जाइथिला। किंतु आपणकर दुखर दिन सरीबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। शनि मार्गी हेबा परे आपणक जीवन रे एमिति सबु घटना घटिबो जहा आपणक जीवन को बदलाई देब। तेबे आसंतु जानिबा एही नवेम्बर मास 15 तारिख दिन शनि मार्गी हेबा परे आपणक जीवन रे कौन कौन परिवर्तन आणुछंती एवं मार्गी शनिकर की प्रभाव आपणक राशि उपरे रहुछि। किंतु प्रथमे जानिबा आपणकर केउ गृह रे शनि मार्गी हेउछंती एवं तांकर 3टी दृष्टि आपणकर केउ गृह गुड़िक उपरे रहुछि। देखंतु आमर एही कार्यक्रम आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि भी आपणकर मकर लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोर शेष भागरे आपणक पई किछि सहज एवं सरल प्रतिकार रहिछि जहा आपणको शनिक अशुभत्व दूर करिवारे सहायक हेबो। सेथिपाई आपण एही भिडियोटी को धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर स्वामी शनि आपणक द्वितीय गृह रे विराजमान अछंती एवं तांकर तृतीय दृष्टि आपणकर चतुर्थ गृह रे रहिबो। तांकर सप्तम दृष्टि आपणकर अष्टम गृह रे रहिबो एवं शनिकर 10म दृष्टि आपणकर एकादश गृह रे रहिबो एवं सेही गृह गुड़िक उपरे अधिक प्रभाव पकाइबे। देखंतु शनि आपणक द्वितीय गृह रे बकरी मार्गी हेबाकु जाउछंती। प्रथमे बुझिबा मार्गी कौन। मार्गी माने शनि एबे तांकर पूर्व गति रे निर्धारित समय रे निजर गतिपथरे आगको बढ़िबे। बकरी माने शनि निजर गति रे धीरे धीरे जाउथिले जेउथि पई से तांको समय सीमा मध्य रे आगको बढ़ी पारु नथिले। सेथि पई आपणक उपरे तांकर प्रभाव अधिक बढ़ी जाइथिला। जदि आमे देखिबा शनिक बकरी चलन अपेक्षा मार्गी चलन अधिक शुभदायक होइथाए एवं से एही मार्गी चलन समय रे अधिक शुभाशुभ फल देबा पई सक्षम होइथांती। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह हेला मूल त्रिकोणर गृह। आपणकर मुख बा आपणक बाणीर गृह अटे। जदि आपण पूर्वरु भल प्रेजेंटेशन देई पारु नथिले किंबा आपण भल पई कहूथिबा बेले सामना वाला ताकू खराब अर्थरे नेउथिले किंबा आपणक कथा को एतेटा ध्यान दिया जाउ नथिला ताहाले एबे सेथिरे किछिटा परिवर्तन आसीबो। एही 15 तारिख परे आपणक कथा को अधिक ध्यान दिया जिवो गुरुत्व दिया जिवो। आपण आपणक कथारे सामना वाला लोकन को अट्रैक्ट करि परिबे।
ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବା ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେହି ସମସ୍ୟା ବା ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଗୃହ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବକ୍ରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ଭଲ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶା, ଜୁଆ ଆଦି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ। ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅର୍ଥ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ। ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ 10ମ ଦୃଷ୍ଟି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ଗୃହ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ପାଦରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜେ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାରବାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମାର୍ଗୀ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟର ଗୃହ। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହ, ପ୍ରଫିଟ୍ର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର କରିବାର ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତଥାପି ବି ଶନିଙ୍କଟର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।